नमस्कार जय जगन्नाथ मु आउट वीडियो आपको स्वागत जनाऊँगी। तो मुझे आशा करछि आम प्रिय भाई एवं भाई मैंने समस्ते भल थो। तो मुझे आज आपण नहीं आसी जोटा कि +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स जो ऑनर्स रे अच्छे सॉरी सब्जेक्ट रे अच्छे इकोनॉमिक्स पिला माने जोटा कि अर्थशास्त्र। तो आज आम अर्थशास्त्र विषय आलोचना करवा जहाँकि अर्थशास्त्र विषय प्रथम वीडियो हम। तो ये वीडियो में आपको बहुत किसी कहि तो आपने एग्जाम रे लिखा बहुत सहज हो। तो जो मैंने भी मो चैनल रे आसथे तो नुआ करे तो दयाकोरी सब्सक्राइब करूँ एवं आगो को एमती ही जोड़ी रही था। तो मु +2 रो सबू सब्जेक्ट रो क्लास करी। तो ऑलरेडी मु पॉलिटिकल साइंस एवं हिस्ट्री रो कर सारी। तो जो मैंने भी देखी ना तो मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी जाइए देखी नेबे। तो चलतु सांग मैंने तो आज आम जाना अर्थशास्त्र कौन। तो पे व्हाट इज इकोनॉमिक्स पे तो अर्थशास्त्र आम कहीं माने पाठ पढ़ुचे। तो पे आपड़ मन रखु। तो अर्थशास्त्र अर्थ है जहाँकि आम भारत विषय गोटे देश गोटे गोटे देश विषय जदि आम तार अर्थ विषय कहना पे अर्थनीति बोली कहुए बुझीपारे ना। तार अर्थ मेन पिला माने गोटे देशर माने अर्थ नथिबो तो किछि होई परिबो नाही। तो तेणुक से देशर अर्थ होउछि मेन अर्थ माने टंका पिला माने बुझीपारुथिबे। तो इकोनॉमिक्स अर्थ रे से अर्थ टंका को कहा जाए ना। तो अर्थ माने अलग अर्थ पिला माने बुझीपारला ना। तो देखंतु आपन को 5 मार्क मध्य आसी पारे 1 मार्क मध्य आसी पारे। तो तेणुक मु प्रथम यूनिट रे आपनको नहीं आसी जोटा कि आपनकर प्रथम यूनिट रे अछि उपक्रमिक। तो आपन देख पारथिबे उपक्रमिक बेष्टि अर्थनीति आपनकर प्रथम यूनिट रे अछि। तो मु आज ए विषय रे आलोचना करिवे जे बेष्टि अर्थनीति कोन और समष्टि अर्थनीति कोन। तो देखंतु व्हाट इज माने बेष्टि अर्थनीति और समष्टि अर्थनीति कोन। तो देखाइछ बिलानो व्हाट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कोन। तो पिला आज हम चलो आलोचना करवा। तो वीडियो को डेरी न करी जीवा जल्दी आलोचना करवा। तो देखो पिला माने मुझे बुझाइबा लिखी। तो आग को आपड़ केमी एग्जाम रे लिखिबे ता मध्य ए वीडियो रे कहिबी। तो देखो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमी जोटा कि बेष्टि अर्थनीति कौन पिला माने। तो आपण माने कौन बोली भाबुथिबे कौन बोली माने बहिरु पढ़िले किछि जानि पार नथिबे। तो मु माने आपनको कॉलेज रे क्लास मध्य हेले तो जो माने ओडिया मीडियम तो से माने टिके भल से जानि पारिबे नै। तो तेणुक मु ए वीडियो रे इंग्लिश एवं ओडिया तो दुईटी रे मु पाठ्यक्रम करिवि। तो देखंतु बेष्टि अर्थनीति कौन ना पिला माने देखंतु हम विषय को न जाई मु आपनको एतिकी माने कहूची सुनंतु। देखंतु जणे परिवार माने बुझिलो ना। तो एटी परिवार लोके तो जड़े परिवार माने गोटे वर्ष रे केते खर्च हेबो कोन केते ये हेबो जदि सेही विषय जदि आमे आलोचना करिबा ना तो सेही आलोचना करिवार पद्धति को बेष्टि अर्थनीति कहिबा बुझि पालो। तो मु देखंतु मु विषय को न जाई तुम बुझाउथिले तो एबे आमे विषय को जिबा। तो देखंतु बेष्टि अर्थनीति ग्रीक शब्द माइक्रोस पिला माने माइक्रो सेति मन रखंतु जे माइक्रो जोटा कि MIKOS माइक्रो अलगा मैक्रो अलगा पिला जोटा MACR सेटा माइक्रो एटा होची माइकोस बुझिपालो बुझिपारथिबे। तो देखंतु माइकोस रु आनित। तो ये बेष्टि शब्दटी आम ग्रीक भाषार माइकोस रु आनित। तो ये माइकोस रो अर्थ है क्षुद्र पिला माने क्षुद्र माने छोट बुझिपालो। तो ये क्षुद्र माने छोट पिला माने बुझिपालो बुझिथिबे। तो बेष्टि अर्थनीति व्यक्तिगत कार्यावली को अध्ययन करे। तो बेष्टि अर्थनीति क्या अध्ययन करे ना तार कार्यावली को व्यक्तिर कार्यावली को अध्ययन करिथाय पिला माने। देखंतु एहा जणे व्यक्ति एक प्रतिष्ठान बा एकक शिल्प होई पारे। मु आपनको मध्य कहिथिले माने देखंतु गोटे चीनी फैक्ट्री बुझिपालो ना। तो से चीनी फैक्ट्री रो मालिक माने कोन चिंता करिवो ना मालिक के जण थिबे ना तो जणकर चीनी फैक्ट्री हेई परिबो नै। तो से कहबो कि से कोन चिंता करिवो माने केते परिमाणर आखु लागिबो तो केते परिमाणर कोन लागिबो तो केते कर्मचारी सेठी काम करिवे तो ताहा से चिंता करे। तो से चिंता करिवार पद्धति होउची बेष्टि अर्थनीति पिला माने बुझि पारथिबे।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆସିବ, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ 5 ମାର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବେ କ'ଣ, ତ ଲେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଶାଖା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଅର୍ଥନୀତିର କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତିର ହେଉଛି ଏକ ଶାଖା ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏକକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଧାରା ଓ ବଜାରରେ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ପରିମାଣ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ତ ଏହି ଶାଖାରେ ମୂଳତଃ ଗୃହସ୍ଥ ଉପଭୋକ୍ତା, ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃକ୍ରିୟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଠୁ ଅଧିକ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଏବେ ଜାଣିନେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ବିଶେଷ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ତାହା ଏବେ ଜାଣିନେବା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ କ'ଣ ପଢ଼ିଥାଏ ନା ସିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୀମିତ ସମ୍ବଳର ଆବଣ୍ଟନ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତାହା ସୀମିତ ରହିବା ଦରକାର, ତାହା କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ତ ଆଗକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲୁଛେ, ତାର ଦର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ତ କେମିତି ହେବ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ହେଉଛି ଦରର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପଦ୍ଧତି କରିବା। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ କଲ୍ୟାଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତ ଯିଏ ମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାହା ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣ, ମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କର ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବେ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ କିଣିବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରଣାରେ ବିଷୟ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଜାରକୁ ଗଲା, ତ ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇକିନା ତାର ଆୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ, ତାର ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇ ଟଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବ। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ତ ସେ କେତେ ପରିମାଣରେ କିଣିବ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବାସ୍ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଉପସଂହାର, ତ ଆପଣ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କରାଯାଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝେଇପାରେ, ତାହା କହୁଛି ସିଏ। ଏବଂ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନେକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରେ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ, ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ତ ଆପଣ ଯଦି 5 ମାର୍କ ଯଦି ଆସୁଛି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍
ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲେ ସଠିକ୍ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ତ ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ, ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇପାରେ ତ କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା MACR, ମ୍ୟାକ୍ରୋ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ MICR, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ମକସ୍ MARKOS ରୁ ଆନିତ। ତ ମକସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୃହତ୍। ତ ବୃହତ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼। ତ ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା ନା, ତ ସେଇଟା ଛୋଟ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହତ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ତ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯଥା ଦେଶର ମୋଟ ନିୟୋଜିତ, ମୋଟ ବିବେଶ, ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ମୋଟ ନିୟୋଜିତ ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତ ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ଭାରତର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସରକାର କେମିତି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଜଣେ ସରକାର, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଜଣେ ସରକାର ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ଯଦି ଚିନ୍ତନ ବା ପଠନ କରେ ତାହାକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତିକି ତାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ମୋଟ କେମିତି ହେବ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ନିୟୋଜିତ ମୋଟ ବିକାଶ, ତାପରେ ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ କେମିତି ହେବ, ତାପରେ ମୋଟ ନିୟୋଜିତ କେମିତି ହେବ, ତାପରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କି ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ସିଏ ମାନେ ପଠନ କରିଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ପଠନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ମାନେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଛୋଟ ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବଡ଼, ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାଖା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶାଖା ହିଁ ରହିଛି, ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ଅର୍ଥନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତ ଏଇଟା ଚାଲାଣ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଖା ଦେଶର ସମଗ୍ର ଉତ୍ପାଦନ GDP, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରସ୍, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି, ତ ସେଇ GDPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେଇ GDPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରୋସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟସ୍ଫୀତି, ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ, ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ବୃହତ୍ ଅଙ୍ଗର ଉପରେ ଗଭୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ। କାହା ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୃହସ୍ଥ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରେ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସିଏ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୃହସ୍ଥ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗୃହ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାହା ସରକାର କରେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା କରେ। ମୁଁ ସେଠି ରାଜନୀତିରେ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଂ ତ ସେ ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରେ। ତ ଏଥିରେ ନୀତି ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବୃହତ୍ ସ୍ତରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ନୀତି ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଦେଶରେ GDP, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ତ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ମିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି କେବଳ ଏହି ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ। ତା ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଦେଶରେ GDP ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସରକାରୀ ଏଇଟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ତ ମୁସଲିମ ହାର ବୃଦ୍ଧି କେବଳ
କରିଥାଏ। ତ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ଦେଇଛି, ତ ଆଗକୁ ଆ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରାଂଶ, ତ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚଳନଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏତିକି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ GDP ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ବିକ ଘରୋଇ ଉପାଦାନ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏବେ ମୂଲ୍ୟସ୍ଥିତି। ତ ତାପରେ ହେଲା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବେରୋଜଗାରୀ। ତାପରେ ହେଲା ଫିସ୍କାଲ ପଲିସି ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ୱ ନୀତି। ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ପଲିସି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ତ ମୁଦ୍ରାନୀତି। ତାପରେ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବୁଝିଲ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂଗତ। ତ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ରହିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିତ ଓ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା। ଦୁଇରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀତିଗତ ଭୂମିକା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ନିର୍ମାଣ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା, ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଅବତାରଣା ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଜନ୍ ମେୟାର୍ଡ କେନ୍ସ, ତ ସେଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ, ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଏଇ ଜନ୍ ମାଇୱାର୍ଡ କିଓନେନ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲ ନା ତାଙ୍କୁ। ତ ସେ 1936 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ସେ ଦେହାନ୍ତ ନାହିଁ, ସେ 1936ରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଦି ଜେନେରାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଣ୍ଡ ମନି, ବୁଝିପାରିଲ ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମନି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପସଂହାର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଶର ସାର୍ବିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହି ନୀତି ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଦେଶରେ ସାର୍ବିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ନୋଟ୍ ଲେଖିବାରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନା ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥନୀତି ଯାହା ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ତାହା ସବୁ କିଛି ସାରିବା, ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନୂଆ କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ରହିଲି, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଅଛି କ'ଣ ନା, ଅର୍ଥନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ। ତ ଆସିଛି, ରହିଲି, ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।